તમામ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હું મયુર લિંબાચિયા મારી ચેનલમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે ધોરણ 11 સાયન્સ પ્રકરણ 4 ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં સમતલમાં ગતિનું સ્વાધ્યાય 4.10નો દાખલો જોવાના છીએ। ચલો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, 4.10માં તમને રકમમાં કંઈક આ રીતની માહિતી આપેલી છે। રકમને બરાબર ધ્યાનથી વાંચી અને માહિતીને સમજીશું અને દાખલો ગણવાની શરૂઆત કરીએ। एक खुला मैदान में एक कार चालक एवो रस्तो पकड़े छे कि जे दरेक 500 मीटरे, हवे विद्यार्थी मित्रों तमने कह्युं छे के रस्तो जे पकड़े छे एमां ए पोते दरेक 500 मीटरे शुं करे छे, डाबी बाजू 60 ना खूणे वळांक ले छे। बराबर, एक वळांकथी शरू करीए એટલે પહેલો वळांक, ત્રીજો वळांक અને આઠમા वळांक पासे स्थानांतर शोधो। सौथी पहेली माहिती आपणे शोधवानी छे स्थानांतर। कया कया वळांक पासे? पहला वळांके, त्रीजा वळांके अने आठमा वळांके। विद्यार्थी मित्रों, हवे बीजू तमने जे शोधवानुं कह्युं छे ए छे आ दरेक स्थितिमां कार चालकनी कुल पथ लंबाई अने तेना स्थानांतरना मान साथे तुलना करो। तुलना एटले तमारे शुं करवानुं छे? छेल्ले एनो गुणोत्तर लेवानो छे। हमेशा तुलना केवी रीते थाय? कोई पण बे पेरामीटरनो गुणोत्तर करो एटले एने तुलना मळे। तो शरूआतमां तो आपणे स्थानांतर शोधीए। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, हूँ स्थानांतर थी शुरुआत करूँ छूँ। हवे सौथी पहला तो आपणे रकममां जे माहिती आपेली छे एने आकृतिमां दर्शाववी पड़े। तो मैं अहींया एक आकृति पहलेथी दोरेली छे। मैं तमने अहींया बताव्युं छे के स्टार्ट पॉइंट, कार चालक धारो के पॉइंट ए थी स्टार्ट करे छे। ए पॉइंट ए थी एक सीधी रेखामां जाय छे अने 500 मीटरना अंतर पछी एटले के 500 मीटर अहींया पूरुं थाय तो 500 मीटर अहींया पूरुं थाय छे त्यांथी शुं करे छे, डाबी बाजू 60 ना खूणे वळांक ले छे। फरीथी पाछो आगळ जाय छे, फरीथी अहींया 500 मीटर पूरुं थाय छे, डाबी साइड वळे छे, फरीथी आगळ जाय छे, अहींया 500 मीटर पूरुं थाय छे, वळांक ले छे। ए रीते मित्रों ज्यारे तमे वळांक, धारो के हूँ आने वळांक नंबर 1 आपू, आ पहेलो वळांक, आ तमारो थशे बीजो वळांक, आ तमारो थशे त्रीजो वळांक, आ छे चौथो वळांक अने आ छे पांचमो वळांक। बराबर छे? तो विद्यार्थी मित्रों 5 वळांक थाय छे। तमने कह्युं छे पहला, त्रीजा अने आठमा। आठमो करवो होय तो शुं करवुं पड़े? आने आपणे छठ्ठो गणी लईए, आने सातमो गणी लईए अने आने आठमो गणी लईए। बराबर छे? तो आगळ वधता जईए तमने 6, 7 अने 8मो वळांक मळतो जाय। तो चलो सौथी पहला तो आकृतिमां थी तमे कई कई माहिती मेळवी शको एनी वात करीए। विद्यार्थी मित्रों, मारे सौ प्रथम दरेक जे तमने अहींया आकृति देखाय छे ए षष्टकोण छे, एटले के जेनी 6 बाजुओ होय एवा कारणे आपणे शुं कहीए छीए? षष्टकोण। तो षष्टकोणनी दरेक बाजू केवी हशे? AB बराबर, BC बराबर, CD बराबर, DE बराबर शुं लखी शकीए? EF बराबर FA बराबर 500 मीटर लखी शकाय। हवे हूँ जो एना केंद्र ने O तरीके लखूँ तो षष्टकोणना केंद्र थी हूँ जो दरेक बिंदु ने जोड़ी दूँ तो तमे अहींया जोई शको छो के तमने 6 त्रिकोण मळशे, समबाजु त्रिकोण। आ पहेलुं समबाजु त्रिकोण, आ बीजुं समबाजु त्रिकोण, आ त्रीजुं समबाजु त्रिकोण अने चौथुं समबाजु त्रिकोण, पांचमुं अने छठ्ठुं समबाजु त्रिकोण। એટલે આપણે કહી શકીએ ષષ્ટકોણ કેવી રીતે બને છે? ષષ્ટકોણ એ 6 સમબાજુ ત્રિકોણથી બનતી રચના છે। હવે સમબાજુ ત્રિકોણ હોય તો હું લખી શકું કે OA બરાબર OB બરાબર OC બરાબર OD બરાબર OE બરાબર OF કેટલા થશે? સમબાજુ હોય એટલે 500 મીટર થશે। કેમ? તો જુઓ, આ 500 મીટર હોય તો આ OD પણ શું હશે? 500 મીટર હશે। તો દરેક બાજુ કેવી છે? સરખી। તો આપણે કહી શકીએ કે કેન્દ્રથી દરેક બિંદુને જોડતા એનું પણ અંતર કેટલું થાય છે? 500 મીટર થશે। હવે આ બંને માહિતી તમને મળી ગઈ છે। તો આપણે સ્થાનાંતર શોધવાનું શરૂઆત કરીએ। તો તમને સૌથી હવે આપણે સ્થાનાંતર શોધવાની શરૂઆત કરીએ। હવે સ્થાનાંતર શોધવા માટે તમને કહ્યું છે એક વળાંકથી શરૂ કરી કાર ચાલકના ત્રીજા, છઠ્ઠા અને આઠમા વળાંક। તો સૌથી પહેલું મિત્ર આપણે શોધવાનું છે ત્રીજા વળાંક માટે। ત્રીજા વળાંક માટે સ્થાનાંતર શું થશે? તો સ્થાનાંતરને આપણે શું લખીએ છીએ? डेल्टा एक्स लखीए छे x2 - x1।
તો શરૂઆત ક્યાંથી કરે છે? શરૂઆત કરે છે પોઈન્ટ એ થી અને જાય છે ક્યાં? ત્રીજા વળાંક ઉપર, એટલે પહેલો વળાંક, બીજો અને ત્રીજો, એટલે એ થી ડી સુધી જાય છે. કહી શકીએ આપણે ત્રીજો વળાંક એટલે શું થાય? 1 થી ડી સુધી. તો એ થી ડીનું અંતર શોધવાનું છે. હવે એ થી ડીનું અંતર તમને આકૃતિમાં દેખાય છે, જુઓ. એ થી ડીનું એટલે અંતર શું થાય? એઓ વત્તા ડીઓ લખી શકીએ. એ થી ડીનું અંતર એટલે એઓ વત્તા ડીઓ, આકૃતિ પરથી લખી શકાય. તો ચલો, પરથી એડી બરાબર એઓ વત્તા ડીઓ. તો એઓ તમને ખબર છે, એઓ શું છે? જો અમે અહીંયા લખેલું છે એઓ બરાબર 500 મીટર અને ડીઓ પણ લખેલું છે, ડીઓ બરાબર અથવા ઓડી બરાબર શું થાય? 500 મીટર. એટલે કે ત્રીજા વળાંકમાં સ્થાનાંતર તમને મળશે 1000 મીટર બરાબર, આપણે કિલોમીટરમાં લખવું હોય તો 1 કિલોમીટર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને અહીંયા પ્રથમ માટે મળી ગયું. ચલો હવે આપણે છઠ્ઠા વળાંક માટે શોધીએ. તો હવે છઠ્ઠા વળાંકમાં મારે લખવું હોય એટલે કે સેકન્ડ છઠ્ઠા વળાંક માટે તો શું લખી શકું? છઠ્ઠા વળાંક માટે એટલે જો શરૂઆત કરો, પહેલો વળાંક, બીજો, ત્રીજો, ચોથો, પાંચમો અને છઠ્ઠો. છઠ્ઠો વળાંક એટલે છઠ્ઠો વળાંક ક્યાં આવશે? જ્યાંથી શરૂઆત કરી હતી ત્યાંથી. હવે મિત્રો છઠ્ઠો વળાંક પાસે એ સ્થાનથી શરૂ કરીને પાછું શરૂ કરીએ. છઠ્ઠા વળાંક માટે એ પાસે પહોંચે છે. તો સ્થાનાંતર કેટલું થાય? સ્થાનાંતર થશે, તો સ્થાનાંતર બરાબર 0. સ્થાનાંતર શું થશે? 0 થઈ જાય. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો હું આઠમા વળાંક માટે સ્થાનાંતર શોધીશ. તો આઠમા વળાંક માટે જો લખવું હોય, આઠમા વળાંક માટે, તો આઠમા વળાંક માટે શું લખી શકાય? ચલો આકૃતિ જોઈએ. જો આકૃતિ જોઈએ, આઠમો વળાંક એટલે જો આ છઠ્ઠો છે, પહેલો છે ત્યાં શું આવશે? 7મો આવશે, બીજો છે ત્યાં શું આવશે? 8મો આવશે. તમારે શું કરવાનું છે? એ ને સી સાથે જોડી દેવાનો છે. શું કરવાનું છે? એ ને સી સાથે જોડી દેવાનું, એટલે કે અંતર એસી આવશે. તમને આ ખૂણો ખબર હોય, આ ખૂણો ખબર હોય અને આ ખૂણો ખબર હોય તો તમે એસી અંતરને સરળતાથી શોધી શકો. તો જો અહીંયા શું થાય છે? તમારે આકૃતિ ઉપરથી ભૌમિતિક રચના સમજી અને તમારે જવાબ મેળવવાનો છે. તો હું લખી શકું આઠમા વળાંક માટે એસી મારે શોધવાનું છે. તો એસી કેવી રીતે શોધીશું? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને ખબર છે કે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણની રીતનો આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ. જો આપણને બંનેનો વચ્ચેનો ખૂણો ખબર હોય, ધારો કે મારી પાસે એક સદિશ આમ છે, બીજો સદિશ આમ છે, બંનેનું મારે સમતુલ્ય શોધવાનું હોય તો એને શું કરું છું? બંનેને જોડી દઉં છું. જો મને આ ખૂણો ખબર હોય, ધારો કે 60નો ખૂણો છે, તો મારી પાસે સૂત્ર હતું r બરાબર √a² + b² + twice ab cos θ. તો મિત્રો આ જ સમીકરણનો ઉપયોગ આપણે આપણા કેસની અંદર એસી શોધવા માટે કરી શકીએ. તો અહીંયા જુઓ, તમને પહેલાં ખૂણો કેટલો છે તમને ખબર હોવી જોઈએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જુઓ, તમારી પાસે ષષ્ઠકોણ છે અહીંયા. હવે ષષ્ઠકોણનો જો મારે ખૂણો શોધવો હોય તો હું ખૂણો કઈ રીતે કહી શકું અથવા કેવી રીતે હું શોધી શકું? તો જુઓ, ષષ્ઠકોણ છે એટલે 360 ને હું 6 વડે ભાગી દઉં તો કેટલો આવે ખૂણો? વિદ્યાર્થી મિત્રો 60 આવશે. છાયું છાયું 36. એટલે કે તમારો આ ખૂણો થાય 60નો. બધા જ ખૂણા કેટલા થશે? બધા જ ખૂણા થશે 60ના. તો તમે જુઓ, આપણો એક બાજુ છે AB, બીજી બાજુ છે BC અને વચ્ચે ખૂણો કેટલો છે? 60. આપણી પાસે ખૂણો પણ મળી ગયો છે. તો એસી શોધી શકીએ. એસી બરાબર √ શું લખી શકીએ? AB² + BC² AB² અને BC² કેમ? જુઓ, મારે શું શોધવાનું છે? એસી શોધવાનું છે. તો જો અહીંયાથી મેં એસી ડ્રો કરેલું છે તો AB + BC કહી શકીએ. સમજાય છે? તો AB²
પ્લસ બીસી સ્ક્વેર પ્લસ 2ab સોરી abbc abc cos થીટા લખી શકાય આ રીતે. હવે આપણી પાસે ખૂણો કેટલો છે 60 નો છે તો લખી નાખો ab કેટલા છે ab છે 500 bc પણ છે 500 2 500 ગુણ્યા 500 ab અને bc ની વેલ્યુ મૂકી દીધી. હવે cos થીટા ની વેલ્યુ મૂકીશ 60. તો જુઓ ac બરાબર, હવે આમ તમે સાદું રૂપ આપશો એટલે તમને કંઈક આ રીતે મળે. હું એક કામ કરું છું, આને હું આ રીતે લખું છું 2 મેં શું કર્યું અહીંયા ગુણાકાર કરી નાખ્યો અને 2 આ થશે તમારા 500 નો ગુણાકાર અને આને આપણે લખી શકીએ 1/2 તરીકે. તો આ રીતે લખી શકાય. મેં અહીંયા 500 નો વર્ગ કરી નાખ્યો છે, બરાબર છે. તો હું શું કરી શકું, 500 ને બહાર કાઢી શકું. તો 500 આ 2 ગુણ્યા 500 ને બહાર કાઢી લઉં તો શું આવશે જુઓ, 2 ગુણ્યા 500 ને આપણે બહાર કાઢી લઈએ તો 1 વત્તા 1 ભાગ્યા 2 આવે. તો આનું શું કરી શકીએ આપણે જુઓ, AC બરાબર √2 500 નો વર્ગ કેવી રીતે લખી શકું છું. મેં લસા લઈએ તો શું થાય 2 વત્તા 1 ભાગ્યા 2. તો શું લખી શકાય છે જુઓ આગળ, AC બરાબર √2 500 નો વર્ગ 3 ભાગ્યા 2. તો જુઓ 2 નીકળી જશે તો શું વધે, AC બરાબર √3 500 નો વર્ગ, બરાબર છે. આનું તમે સાદું રૂપ આપો એટલે હું 500 ના વર્ગને બહાર કાઢી શકું. તો AC બરાબર √3 500 બહાર નીકળી જશે કેમ કે એનો વર્ગ છે એટલે રૂટની બહાર નીકળી જાય. આનું તમે સાદું રૂપ આપો તો તમને મળશે 866 મીટર. તો જુઓ તમને AC પણ મળી ગયું છે. તો ત્રણે ત્રણના સ્થાનાંતર તમને મળી ગયા. આ તમારે 8મા વળાંક પરનું સ્થાનાંતર થશે. આ તમારું થશે AD બરાબર ત્રીજા વળાંક પરનું સ્થાનાંતર અને આ તમારું થશે છઠ્ઠા વળાંક પરનું સ્થાનાંતર. તો શું આવે છે 0 આવે છે. તો એ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને ત્રણે ત્રણ વળાંક ઉપરના સ્થાનાંતરો મળી ચૂક્યા છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને આગળ કહે છે કુલ પથ લંબાઈ અને તેના સ્થાનાંતરના માનની તુલના કરવાની છે. એટલે સૌથી પહેલા તો મારે પથ લંબાઈ લખવી પડે. તો દરેક કિસ્સા માટે હું પથ લંબાઈ લખી નાખું છું. ચલો તો પહેલા કિસ્સા માટે મારે પથ લંબાઈ લખવી હોય તો શું થાય, ત્રીજા વળાંક માટે પથ લંબાઈ લખું તો કેટલી આવશે, પથ લંબાઈ બરાબર ત્રીજો વળાંક એટલે કયો આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો જો આકૃતિમાં, પહેલો વળાંક બીજો અને ત્રીજો એટલે કે AB વત્તા BC વત્તા DA. 500 કેટલા આવે, AB વત્તા BC વત્તા CD. તો શું લખે 500 વત્તા 500 વત્તા 500 તો ટોટલ કેટલા થાય 1.5 કિલોમીટર થશે. 1500 મીટર એટલે 1.5 કિલોમીટર. તો ચલો તમને પહેલા ત્રીજા વળાંક માટે મળી ગઈ પથ લંબાઈ. હવે બીજા વળાંક માટે પથ લંબાઈ શોધું તો છઠ્ઠા વળાંક માટે પથ લંબાઈ શોધવી હોય તો કેવી રીતે આવે, પથ લંબાઈ બરાબર શું લખી શકાય આપણે, છઠ્ઠા વળાંક માટે શું છે જુઓ, છઠ્ઠા વળાંક માટે કેટલી થશે AB BC CD એટલે કે જ્યાંથી શરૂ કરે છે ત્યાંથી કેટલા વળાંક લે છે 1 2 3 4 5 અને 6 વળાંક, ટોટલ 6 બાજુઓ. એટલે કે AB થી લઈને AB વત્તા BC વત્તા CA વત્તા DE વત્તા EF થશે. તો ટોટલ 6 એટલે લખી શકીએ આપણે પથ લંબાઈ છઠ્ઠા વળાંક માટે પથ લંબાઈ થશે 6 ગુણ્યા 500. ડાયરેક્ટ 6 કેમ લખ્યું, 6 બાજુઓ છે એટલા માટે. તો શું લખી શકાય 6 × 5 = 30 3000 મીટર. એટલે આપણે કિલોમીટરમાં લખવું હોય તો 3 કિલોમીટર. તો જુઓ પથ લંબાઈ તમને મળી ગઈ છઠ્ઠા વળાંક માટે કેટલી છે 3 કિલોમીટર. અને હવે 8મા માટે જોઈએ, 8મા માટે મારે લખવું હોય પથ લંબાઈ 8મા વળાંક માટે. તો 8મા વળાંકની તમે ફિગરમાં જુઓ શું થાય છે, 6 ગુણ્યા 8 કરી શકાય, 8 બાજુઓ થશે પથ લંબાઈ માટે. તો 8 ગુણ્યા 500 તો કેટલા થશે
4000 મીટર એટલે લખી શકીએ 4 કિલોમીટર. તો દરેક બાજુઓની તમારી પાસે શું છે? પથ લંબાઈ આવી ગઈ છે. તો ચલો હવે બંનેનો ગુણોત્તર કરીએ. તો પહેલા ત્રીજા વળાંક માટે ગુણોત્તર કોનો ગુણોત્તર છે? સ્થાનાંતરનો પથ લંબાઈ સાથે. પછી આપણે અહીંયા લખીશું છઠ્ઠા વળાંક માટે. બરાબર છે? છઠ્ઠા વળાંક માટે પણ આપણે એ રીતે લખી શકીએ કે કેટલો થાય છે ગુણોત્તર. તો પહેલા તો હું શું કરું છું? ત્રીજા વળાંક માટે શોધી લઈએ. તો સ્થાનાંતર ભાગ્યા પથ લંબાઈ ગુણોત્તર કરવાનો છે. તો ચલો, તો શું લખી? સ્થાનાંતર કેટલું છે ત્રીજા વળાંક માટે આપણે જોઈ લઈએ. ત્રીજા વળાંક માટે સ્થાનાંતર તમને અહીંયા આપેલું છે. સ્થાનાંતર થશે 1 કિલોમીટર અને પથ લંબાઈ થશે 1.5 કિલોમીટર. તો સ્થાનાંતર કેટલી છે? 1 કિલોમીટર અને પથ લંબાઈ છે 1.5 કિલોમીટર. તો જવાબ શું આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો? જવાબ તમારો આવશે 0.67. બરાબર છે? ચલો છઠ્ઠા વળાંક માટે લખી નાખીએ ગુણોત્તર. સ્થાનાંતર ભાગ્યા પથ લંબાઈ બરાબર. હવે જો છઠ્ઠા વળાંક માટે સ્થાનાંતર શું હતું? છઠ્ઠા વળાંક માટે સ્થાનાંતર 0 હતું અને પથ લંબાઈ હતી 3 કિલોમીટર. તો 0/3 કિલોમીટર. તો શું લખી શકાય? 0/3 કિલોમીટર કરો એટલે તમારે શું આવે? 0. એમાં તો કોઈ પૂછવાનું છે નહીં. ચલો, અને આઠમા વળાંક માટે શોધીએ તો શું લખી શકાય? સ્થાનાંતર ભાગ્યા પથ લંબાઈ બરાબર. શું લખી શકાશે? જો હવે આઠમા માટે આપણે શોધેલું છે. એસી તમને મળેલો છે કેટલો? 866 મીટર અને પથ લંબાઈ કેટલી મળી? 4 કિલોમીટર. તો લખો 866 મીટર ભાગ્યા 4 કિલોમીટરને આપણે 4000 લખી શકીએ. 4000 મીટર. મીટર નીકળી જશે. બધામાં શું થશે? બધામાં જો અહીંયા એકમો કેન્સલ થઈ જાય છે. બરાબર? એટલે આમાં એકમ કંઈ નહીં આવે. તો 866 ભાગ્યા 4000 કરો એટલે તમને મળે 0.2165. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ તમારો દાખલો છે. આશા રાખું છું કે તમને દાખલો સમજાયો હશે. જો તમને કોઈ આના અનુસંધાનમાં પ્રશ્નો હોય તો મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવજો. અહીંયા હું આ વિડીયો લેક્ચરનો અંત કરું છું, કેમ કે ઓલરેડી ઘણો લાંબો વિડીયો થઈ ગયો છે. આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર 4.11 જોઈશું. તો ત્યાં સુધી બધા જ વિદ્યાર્થી મિત્રોને ગુડ નાઇટ.